Good evening. Very warm welcome to everyone. Dear students, the members from the Consumer Guidance Society, India, representative of communications, principal madam, and my dear students. Welcome all to this consumer awareness program on protect interest of telecom consumers. We all human are consumers, and Consumer Guidance Society of India is playing a very important role in making people aware, educated about their rights and responsibilities. They conduct various types of talks, exhibitions, film screenings on the consumer rights. They provide legal advice to the consumers to approach the courts. They guide on consumer complaint redressal and holding consumer camps. So various consumer related activities about their rights are being conducted under the Consumer Guidance Society of India. And we are honored to have with us the honorable members of the Consumer Guidance Society of India with us today. So I would like to request everyone to welcome all with a big round of applause. To begin with, I would like to request our principal ma'am to welcome the Honorable Secretary of Consumer Guidance Society of India, Dr. M.S. Kamath sir, with Tulsi sapling. Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would also like to request Principal Ma'am to welcome Joint Secretary Mr. Dinesh Mandari sir with Tulsi sapling. Thank you, ma'am. We are thankful to Pandey sir and Pawar sir also for their help during the organization of this particular program. Now, let me take this opportunity to welcome our today's speaker, Honorable Secretary of Consumer Guidance Society of India, Dr. M.S. Kamath sir. It is indeed my privilege to introduce him among today's gathering. With an MBBS and LLM in consumer law from the University of Bombay, Dr. Kamath sir is widely known as a consumer activist. Dr. Kamath sir teaches law at University of Mumbai and is also attached as medical legal consultant to several hospitals in Mumbai. He is also a visiting faculty to KEM Hospital and St. G.S. Medical College and J.J. Group of Hospital and Grand Medical College on law, ethics and medical practice. He has represented several patients and doctors in consumer courts in medical negligence cases. And he also covered more than 150 programs on Doordarshan on health and consumer issues. It is indeed our honor to have you with us, sir, for the today's session. Now to begin with, I would like to request our principal ma'am to please welcome sir and address today's gathering. Very good evening to each and everyone present here for this very interesting, eye-opening and very useful session today. We have very good association with Consumer Guidance Society of India because every year we organize their program because they are useful for the students, for the consumers, for the investors, and therefore it is really
really, I feel very humbled, sir, because Dr. Kamath sir has such a high-profile person has accepted to come, and with him his Joint Secretary Bhandari sir is also with us, and the team of Telecom, Vodafone, Airtel, I think, Jio. These people are also present to know something about or to have awareness so that can be passed among the all. We all are using telecommunications, isn't it? And therefore, this is a very useful topic. Each of us must know about this. So without wasting much of the time, because you are already waiting, and we are interested in knowing from Kamath sir. So thank you very much, sir. Thank you, entire team of Telecom. Thank you, students, for being present in large numbers to acquire the knowledge. And I request everyone, please keep silence. Okay? Thank you, madam. Now, without further ado, I would like to call Kamath sir to please guide us in the session. Good evening, everybody. सुनाई नहीं देता अच्छा। अभी गुड इवनिंग सर इतने जोर से बोलना चाहिए कि मुलुंड स्टेशन नहीं, पांडु स्टेशन, कांजूर तक सुनाई देना पड़ता है। अरे बाप रे बोलता है। So first of all, I will apologize to all of you for being late. आधा घंटा लेट हो गया। I am very sorry. वो हमेशा का एक्सक्यूज, ट्रैफिक खराब था, कोई बीच में रॉन्ग एडवाइस दिया, मैं सब नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा मैं लेट स्टार्ट किया इसलिए मैं लेट पहुँच गया। लेकिन वो हम सब स्टूडेंट्स को बोलते हैं, मैं सिखाता हूँ लॉ कॉलेज में वगैरह, मराठी कुठल्या भाषेत बोलू, मराठी हिंदी मिक्स बोलू, मराठी अच्छा ठीक आहे। तर मी सगळ्या कॉलेजात शिकवतो त्यावेळी मी सगळ्यांना सांगतो काय माहिती आहे, बेटर टू बी लेट दॅन टू बी लेट. म्हणजे काय माहिती आहे का, ते हार लावतात, एक फोटो लावतात आणि म्हणतात द लेट डॉक्टर कामत. माहिती आहे लेट म्हणजे काय, यंगर. सो बेटर टू बी लेट दॅन टू बी लेट. बरोबर आहे ना, ही एग्रीज होती. फाईन. तर आज आपण शॉर्ट अँड स्वीटमध्ये थोडक्यात कन्झ्युमर अवेअरनेसबद्दल आणि जास्त वेळ टेलिकॉमबद्दल बोलू. तुम्ही ऐकणार ना मला गपचूप? तू हो म्हणायला तयारच नाही. तो मला काय विचारतो माहिती आहे, पण आम्हाला काय दुसरं ऑप्शन आहे का, बसावंच लागणार आहे. एनिवे, सो लेट्स स्टार्ट. आय एम डॉक्टर कामत. मी आता बरेचसे लोक मला विचारतात की तुम्ही डॉक्टरी केल्यानंतर LLM केलं, हे काय, व्हॉट इज दिस? पहिला डॉक्टरी किया, एनी ग्रेजुएट कैन बिकम LLB LLM. तो ये कैसा आपने किया? तो मैं बोलता हूँ, आपने सुना है मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस, इट्स डिफरेंट. है ना, मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो सॉस, इट्स डिफरेंट. Like to think out of the box. Don't think within the box. Only then those who think out of the box become very successful. Otherwise, all of you will become successful, but if you think out of the box, you will be very successful. Right? Agree? The first slide says, so let us start with some very basic points. Very basic points. 24. Let us start with basic points. Who is a next? Who is a consumer? इसका बोलना नहीं है. I will only talk. तो बोलते हैं ना, आप बात करते जाओ, हम कराटे लेते जाएंगे, ऐसा नहीं चलता है. आपको बोलना पड़ेगा. Who is consumer? Who is a consumer? कंज्यूमर कौन है?
ग्राहक मराठीत झालं किंवा हिंदीमध्ये झालं. सॉरी, कस्टमर. ते बोलतात जो कष्ट करून मरतो तो कंझ्युमर आहे. डिफरंट वर्ड फॉर कंझ्युमर इज कस्टमर. बरोबर आहे. जो कष्ट करून मरतो तो कंझ्युमर आहे. हिंदीमध्ये काय बोलतात कंझ्युमरला? अच्छा, मी एक तुम्हाला एक आयडिया सांगतो. हे ऐकल्यानंतर तुम्ही सगळं खुश होणार. जो कोण बेस्ट क्वेश्चन्स किंवा बेस्ट आन्सर्स देणार त्याला एंडमध्ये चॉकलेटचा बार मिळणार. हे का माहिती आहे? हिंदुस्थानी लोकांना तुम्ही इनिशिएटिव्ह किंवा काहीतरी लाच दिली नाही ना तर काही काम होत नाही. साहब काय, अरे इसमें मेरे को क्या मिलने वाला है, बराबर है, इसमें मेरे को क्या मिलने वाला है. यू हैव टू गिव सम इनिशिएटिव्ह टू पीपल. आणि जे लास्टला बसतात ना, मी सांगतो तुम्हाला, मी 35 वर्षापासून शिकवतोय. आमची नजर नेहमी लास्ट स्टुडंट्सवरच असतात. कारण आम्हाला माहीत आहे तिकडे बसून गप्पा मारणे, पाऊस किती पडला याच्याबद्दल डिस्कस करणे, युक्रेन आणि रशियाचं वॉर काय चाललंय ते पण तुम्ही लोक डिस्कस करतात. आणि लास्ट बट नॉट लिस्ट की व्हॉट्सॲप बघायचं. माहिती आहे ना व्हॉट्सॲप बघायचं. हे बघा इमिडिएटली ज्यांचं एक्सपिरियन्स आहे ते बोलतात यस यस यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. एक्सपिरियन्स ऑलवेज टॉक्स. तर जो बेस्ट आन्सर देणार त्याला हिंदीमध्ये काय बोलतात कंझ्युमरला? अफसोस, गलत जवाब. अरे अफसोस गलत जवाब बोला तो वापस गलत जवाब, डबल गलत जवाब. काय बोलतात? हे बघा मी म्हटलं ना, सगळे ग्रेट माणसं बसले तुमच्या कॉलेजमध्ये म्हणून. उपभोक्ता, जो सबसे ज्यादा भोगता है उपभोक्ता. बरोबर आहे. इंग्लिशमध्ये कष्ट करून मेला, हिंदीमध्ये भोगून भोगून मेला, आणि मराठीत काय बोलतात? ग्राहक. बरोबर. ग्राहक म्हणजे काय माहिती आहे? गिरायक म्हणतात ना. गिरायक नाव ऐकलं? गिरायक म्हणून ऐकलंय का? मुलुंड स्टेशनला जोरात पाऊस येतोय, तुम्हाला कॉलेजला यायचं आहे, 2-2.5 किलोमीटर आहे किंवा 1.5 किलोमीटर आहे, आणि रिक्षावाला सांगतो 300 रुपये. का? परीक्षा आहे, त्याला माहिती आहे लेडी हॅज टू गो देअर, 300 रुपये. तुम्ही जर रिक्षामध्ये बसल्यावर मागचावाला म्हणतो अरे का मग गिरायक पण आहे. तर ग्राहकचं लाईफच तसं आहे. आयदर तो गिरायक बनतो, कष्ट करून मरतो, नाही तो भोगत राहतो. बरोबर आहे? येस. पण आता प्रश्न असा आहे की एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की आमची हक्की इकॉनॉमी जी आहे ना ती ग्राहकावर चालते. The whole economy runs on consumer. तुम्ही एक एअरलाईन बांधली, प्लेनमध्ये तिकीट घेऊन बसणारा कोण? कंझ्युमर. तुम्ही चॉकलेट्स बनवले, चॉकलेट घेऊन खाणारा कोण? कंझ्युमर. तुम्ही एक पिक्चर बनवली, कल्की 2898, जाऊन बघणार कोण? Is there anything which is made in this God's world एक्सेप्ट वॉर? वॉर म्हणजे समजलं ना, गोळ्या घेऊन एकमेकांना मारतात, ते तुम्ही बाजूला ठेवलं. इज देअर एनिथिंग एल्स विच कंझ्युमर डज नॉट रन? म्हणून ते म्हणतात, म्हणून ते म्हणतात कंझ्युमर इज बाय डेफिनेशन वन हू परचेसेस गुड्स अँड वन हू मेक्स यूज ऑफ सर्व्हिसेस. सर्व्हिसेस वापरणारी लोक पण कंझ्युमर्स आहेत, लक्षात ठेवा. असं म्हणतात ग्राहक राजा आहे. नंतर बोलूया, मी पण येतो बोलायला बाहेर. ग्राहक राजा आहे. ग्राहक राजा आहे का? हो. कोण हो बोललं? तुम्ही बोल. कोण बोलला हो? हो, ग्राहक राजा आहे. ग्राहक राजा आहे का? हो आहे. बरोबर आहे ना? एक काम करा, उद्या संध्याकाळी दादर स्टेशनला जा. त्या गाडीमध्ये एसी गाडी असो किंवा साधी गाडी असो, फर्स्ट क्लास असो किंवा सेकंड क्लास असो, एक तिकीट काढा आणि चढायला प्रयत्न करा. संध्याकाळी 5:30-6 वाजता काय होईल? काय होईल? आतमध्ये जाऊन लोक हाडं मोजतात.
बरोबर आहेत ना? काही आडबीड राहिलं नाही ना मागे तिकडे, आड मोडलं तर नाही, बरोबर आहे ना? दादर स्टेशनमध्ये अशी गर्दी असते, आतमध्ये जाऊन हाडं मोजतात. तुम्ही आतमध्ये शिरलात तर कोणतरी एक माणूस तुमच्या पायावर पाय घालून उभा आहे, दुसरा त्याचा कोपरा तुमच्या इकडे बरगडीमध्ये असं जोरात दाबून उभा आहे, तिसऱ्याची बॅग तुमच्या गुडघ्यावर जोरात प्रेशर मारतोय, बॅग आहे त्याच्या हातात. या माणसाला तुम्ही सांगा ग्राहक राजा आहे, तो तुम्हाला असा मार मारेल, असा मार मारेल की कुठलाही इंटेन्सिव्ह केअर मध्ये तुम्हाला घेणार नाही. म्हणा इतकं मारेल नाही हो गया असा मार राजा आहे. काय वेस्टर्न रेल्वेमध्ये दादर काय म्हणतात गोरेगाव जाणाऱ्या माणसाला किंवा दादर टू मुलुंड जाणाऱ्या माणसाला काय होतं, व्हॉट हॅपन क्या हो, राजा है ना वो. अच्छा ठीक है, तुम्ही एक मोबाइल विकत घेतला, आपने नया मोबाइल खरीदा, 15 दिन में वो मोबाइल खराब हो गया, क्या करते हो आप? मोबाइल वाले के पास जाके सर ये मेरा खराब हो गया, रिपेयर करो. 2 दिन के बाद और टाइम लगता है, रुको. 4 दिन के बाद वो पार्ट आया नहीं, रुको. तर नंतर तुम्ही तुमची परिस्थिती अशी आहे, सर 4 दिन हो गया सर, प्लीज रिपेयर करके दो ना. ये क्या राजा की भाषा आहे? सर म्हणजे तुम्ही घेतलेला फोन 15 दिवसापूर्वी तुम्ही 12,000 रुपये त्याला दिले आणि आज 15 दिवसात तुम्ही त्याच्यासमोर गिडगिडतात की हो सर प्लीज रिपेअर करून द्या, प्लीज रिपेअर करून द्या. ग्राहक राजा आहे. ते ज्यांनी म्हटलं ग्राहक राजा आहे त्यांनी विचार करा, पण ॲट द सेम टाइम ग्राहकाकडे एवढा पॉवर आहे की कुठली तरी एक बिस्किट पार्लेची हजारो करोडमध्ये विकली जाते आणि दुसरी काहीतरी सिमिलर बिस्किट टायगर म्हणून एक बिस्किट येते, त्याच्यासाठी टेस्ट आहे तेवढी ग्राहक डिसाईड. म्हणून म्हणतात कन्झ्युमर इज किंग, कन्झ्युमर इज किंग. खरं आहे का ते तुम्ही विचार करा. तुमच्या हातात पॉवर आहे या सगळं सिस्टमला शेक करायला. तुम्ही शेक करता का कधी? स्वतःला शेक करता, सिस्टमला पण तुम्ही शेक करता, बरोबर आहे? नेक्स्ट स्लाइड जाऊन द्या. आता ग्राहकाची पोझिशन तुम्हाला दाखवतो. आता एक मिनिट. आता इलेक्शन झालं ना, इलेक्शन झालं. तामिळनाडूमध्ये ही बिचारी पोरगी, शी represents consumer. She represents consumer. या पोरीला सिम्बॉल दिली. काय सिम्बॉल दिली? कोणाला जाऊन काय सांगायचं? वोट फॉर, अरे बाप, आता दुसरा प्रॉब्लेम. कायद्यात असा उल्लेख आहे, हाऊ मेनी ऑफ यू आर मोर दॅन 18 हॅव वोटेड? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हॅव वोटेड, बरोबर आहे? मोस्ट हॅव वोटेड. कायद्यात असा उल्लेख आहे की 100 मीटर पोलिंग स्टेशनच्या 100 मीटरच्या आवारात तुमचा पोलिंग सिंबल दिसला नाही पाहिजे. तुम्ही पोलिंग सिंबल वापरू नये. काय होईल बिचारी पोलीचं? काय होईल तिचं? ती तुमच्या ग्राहक सारखी आहे, तिच्याकडे ताकद आहे, तिच्याकडे सगळं काही आहे, पण ती वापरू शकत नाही. आणि सर्वात मोठं काय झालं, माझ्यात एक कॉलेज स्टुडंटने मला सांगितलं, तर तिचं दुर्दैव डबल दुर्दैव आहे. काय झालं? तेवढा तिला पोरांची चेटी दिली आहे, पोरींची चेटी पण नाही दिली तिला. She has been given male person underwear, not even female person underwear. आणि हे तुम्हाला वाटत असेल खोटे आहे. This photograph is taken from दिसतं बघा, ते भिंतीवर चिटकवले.
stuck on some wall somewhere in Kerala. If anybody of you knows to read Malayalam, will realize what this thing says. तर ही ग्राहकांची परिस्थिती आहे. जे नको आहे त्याला दिलं जातं, त्याचा तुम्ही वापरा करा म्हणून म्हटलं जातं. वापरताना काहीतरी गडबड केली ते गप्प बसा सांगितलं जातं, आणि गप्प नाही बसले तर तुम्हाला कायद्याच्या अनुषंगाने 100 मीटरच्या आत आले तर तुम्हाला आम्ही उचलून बाहेर फेकून देणार. हा तुमचा ग्राहक. नेक्स्ट वन. हे आता 3 स्लाइड मी फटाफट दाखवतो तुम्हाला. नेक्स्ट स्लाइड दाखव. हे बघा, वर्ल्ड वाईड कार्स खराब होतात तर लोक फटाफट कारची बदली करून देतात. अमेरिका, युरोपमध्ये हे 3 स्लाइड ना तिन्हीमध्ये असंच लिहिलं बघा, 1.5 मिलियन कार्स. नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये त्यांनी सांगितलंय की कारचा वायपर खराब झाला. किती कारांचा? 1 मिलियन कार्स. सगळ्या कारचे वायपर बदली करून दिले. एअरबॅग, कुठला तरी एक ऍक्सिडेंट झाला आणि कोणतरी एक माणूस ठार गेला, 1% डाइड, मर गया वो बेचारा. अभी एक एयरबैग नहीं खुलता है इसका मतलब कि सब एयरबैग नहीं खुलने वाले हैं क्या? एयरबैग खुलता है ना जब एक्सीडेंट होता है, कभी एक नहीं खुला इसका मतलब सब नहीं खुलने वाले. इंडिया में ऐसे ही बोलते थे आप, एक नहीं खुला तो क्या हुआ, तेरा एयरबैग खुलने वाला है. बोले क्यों? तो एक्सीडेंट करके देखना. अरे तो एक्सीडेंट करके देख. ऐसी हालत है. लेकिन उधर उन्होंने टेस्ट करके मालूम पड़ा कि एयरबैग में डिफेक्ट है. उन्होंने सब 1 मिलियन कार्स को एयरबैग और वाइपर चेंज करके दिया. अभी आप सोचो, इंडिया जैसा नहीं है कि आप जाते हो कि सर मेरा वाइपर चेंज करके दो ना. उधर वो लोग फोन करके बोलते हैं कि आपने ये कार लिया, आपका वाइपर और एयरबैग फ्री आपको हम बदली करके देंगे. हमारा ड्राइवर आपकी गाड़ी को ले जाएगा, सुबह लेके जाएगा, शाम को वापस लाके देगा. आपल्याकडे होतं असं? तुमचा मोबाईल खराब झाला तर काय करावं लागतं तुम्हाला? भीक मागावं लागतं समोरच्या माणसाला की सर प्लीज सर काहीतरी करा ना. 6 महिने झाले मी फोन केला. दॅट इज द कंडिशन. आणि आम्ही म्हणतो ग्राहक राजा आहे. राजा आहे ग्राहक? नाही, म्हणजे ते चुकीची म्हण आहे. नेक्स्ट स्लाइड. तर सगळीकडे तुम्हाला मला फसवलं जातं. जाहिराती बघितलीत का? जाहिरातीमध्ये खतरनाक जाहिराती आहे. बूस्ट इज द सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी. म्हणजे बूस्ट प्या, तुम्ही पण सचिन तेंडुलकर व्हा. पण 1 लाख सचिन तेंडुलकर घेऊन आम्ही काय करणार? एक झाला बस झाला. काय करणार तुम्ही? तुमच्यापैकी जे मुली आहेत, तुम्ही शॅम्पू वापरता? शॅम्पू कशासाठी वापरला जातो? कशासाठी वापरला जातो? सॉरी, हेअर वॉश आणि कंडिशनर आणि ॲडव्हर्टाईज मध्ये म्हणतात डॅन्ड्रफ कमी होतो, इट विल बी लॉन्गर, इट विल बी स्ट्रॉन्गर, देयर इज नो स्प्लिट एंड्स, इतना मजबूत होएगा कि एक वो लड़की चाय पीने को बैठी है, उसके बाद वो खंबे को बांधते हैं उन लोग, लड़की खड़ी हो जाती है, खंबा गिर जाता है. पाहिलं ना ॲडव्हर्टाईजमेंट? आणि मग 6 महिन्यानंतर त्याच मुलीचं सेम प्रॉब्लेम. गाडी बंद पडली, 5-5, 10-10 धक्के मारतात, काही होत नाही. असे केस काढते, लावते तिकडे, अशी कुत्र्याला फिरायला जाते, गाडी तिच्या मागे टन आली. केस तुमचे एवढे स्ट्रॉंग आहेत की गाडी खेचून घेऊन जाते. इज इट पॉसिबल? आता मुलांना पण इंटरेस्ट येईल बघा. आता कुठले तरी टाईप ऑफ अंडरवेअर वापरले तर तुम्ही हिरो बनता. पहिले ॲड्स, तो एक मॅन काहीतरी तिकडे गच्चीवर जातो, ते 2-4 आतंकवादी येतात, ते ठण मारतो त्यांना. बोलते डॉलर अंडरवेयर, इससे और किसी को नहीं, हम किसी को मर्डर कर देंगे. दुसरा एक काहीतरी ॲड अशी आहे
की तुम्ही एक पर्टिक्युलर टाइप ऑफ ते अंडरवेअर घातलं तर विमेन गेट अट्रॅक्टेड टू यू. अरे वा, पण त्यांना कसं माहीत पडतं अंडरवेअर काय घातलं तुम्हाला, तिला कसं माहीत पडलं? कधी विचार केला का? कधी विचार केला? कभी सोचा कैसा उसको मालूम है? तो मेरे को एक स्टूडेंट ने जवाब दिया. एक स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया मालूम है? स्टूडेंट ने मेरे को जवाब दिया कि सर मैं आपको बोलता हूँ, आजकल एक ऐप आया है, ऐप, वो ऐप पे दबाएंगे ना इमीडिएटली मालूम पड़ता है किसने क्या पहना है. ऐसा करके उन लोग ढूंढ के निकालते हैं कि आपने डॉलर पहना या चौकी पहना या कौन सा पहना अंदर. ऐप है, ऐप से मालूम. नहीं तो लड़के को इधर लिख के जाना पड़ेगा, मैं पहनता हूँ XYZ. बोल के खुश, अरे तू पहनता है. हो सकता है ऐसा. एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही है, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ही लिखा है. मैं एक बार दिल्ली गया था, तो मैं डिफेंस मिनिस्टर है ना, उनको मैं बोला सर आपने वो ऐड देखा? बोले क्या ऐड देखा आपने? बोला एक बाबा कश्मीर में बैठा है, जोर जोर की बर्फबारी हो रही है और वो ऐसा ही बैठा है, मुझे एक बनियान डाल के और कुछ नीचे कुछ पहन के, और लोग पूछते हैं कि बाबा आपको गर्मी ठंडी नहीं लगती क्या? फलाना वेस्ट पहनने से या बनियान पहनने से अंदर की गर्मी बाहर आती है, तो बर्फबारी में भी जरा भी ठंडी नहीं लगती. तो मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को जाके मिला, बोला सर मेरे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है. क्या फार्मूला आपके पास? बोले हमारे लोग सियाचिन ग्लेशियर पे जाके लड़ते हैं ना, वेयर टेम्परेचर इज -20 इन समर एंड -50 इन विंटर. इज -20 इन समर एंड -50 इन विंटर इट इज ग्लेशियर और आइस ऑल्सो. बोले हमारे सब सोल्जर्स को ये बनियान और अंडरवेयर दे दो, वो बनियान पहन के उनको ठंडी नहीं लगेगी और अंडरवेयर पहन के उन लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों को ये धनाधन मार देंगे. तो उसने क्या बोला मालूम है? सिक्योरिटी के आदमी को बाहर लेके जाओ. क्यों? क्योंकि मालूम है इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन एडवर्टाइजमेंट में हम आपको दिखा देंगे उन लोग, और आप अच्छी तरह देख के बोलते अरे वाह, सलमान खान ऐसा बोला, शाहरुख खान ऐसा बोला, कुछ तो होगा ना उसमें. You get carried away by it. तो एव्हरीवेअर जाऊन दे, पुढे जाऊन दे, फुल स्पीड. सगळीकडे तुम्हाला फसवलं जातं. काय करणार? फसवून घ्यायचं तुम्हाला. हे बघा, शॅम्पू तुमचे आणि तुमचे बॉडी लोशन बघितलं का? लेफ्ट मध्ये लिहिलंय डाळिंब टाकलाय, डाळिंब, अनार, इसमें शैम्पू में पोमग्रेनेट, शैम्पू, शैम्पू में पोमग्रेनेट, ये खाने के लिए पोमग्रेनेट को बात लोगे या शैम्पू पे डालोगे? बॉडी लोशन में स्ट्रॉबेरी. ये बॉडी लोशन डालेगा तो मेरे को लगता है सब मक्खियां आपके पीछे आ जाएंगी स्ट्रॉबेरी का वास देखिए, जरूर आ जाएगी. और राइट में लिखा है बनाना बोट, बनाना से वो बना के आपको उसको स्वेट रेजिस्टेंट एंड अल्ट्रा स्ट्रीम लोशन, बनाना आपके चेहरे पे लगाने का. कोई हाथ लगाएगा तो फिसल जाएगा सपट, क्योंकि बनाना लगाया ना. ये चल रहा है और आप बड़े खुशी से ये सब लेते हो. ऑल दीज थिंग्स सेल इन crores of rupees, these materials. और रमेश कुछ भी कुछ डालने का, उसमें नींबू डालने का, अंडा डालने का शैम्पू में. शैम्पू का अंडे का बात क्या आता है? ऐसे पूरा रखेगा तो आधे घंटे के बाद शैम्पू पे डाला है. तो थिंक हाउ यू आर बीइंग टेकन फॉर राइट. नेक्स्ट वन. ये एक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली. ये इनको देना चाहिए, इनको देना चाहिए ना.
मैंने वो फेयर एंड लवली का एक बड़ा मार्केटिंग का आदमी था, उसको मैं इतना ही पूछा, बोले सर आपका फेयर एंड लवली काम करता है? वो बहुत अच्छा काम करता है, सब लोग गोरे हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैं बोला तो फिर साहब अफ्रीका में जाके सबको दे दो ना जरा, तो फिर अफ्रीका अमेरिका हो जाएगा, है ना? सब गोरे हो जाएंगे तो सब अमेरिका में हो जाएंगे, अफ्रीका विल बिकम अमेरिका। तो जो बोला सर मला त्याच्यात जास्त रिसर्च नाही, मी माझ्या रिसर्चवाल्यांना विचार करून तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात सांगतो। ओके, अगले हफ्ते में सोचा वो आएगा नहीं, ऐसे पागल लोग भाग जाते हैं डायरेक्ट सवाल पूछने। अगले हफ्ते आया वो, मेरे को बोलता है सर आपके सवाल का मेरे पास जवाब है। क्या जवाब है? ये फेयर एंड लवली सिर्फ इंडियन स्किल पे काम करता है, अफ्रीकन स्किल पे काम नहीं करता है। यानी आप बकरा, MTV बकरा वगैरह कुछ बोलते हैं ना, आप बकरे के बकरे ही रहते हो, आपको कोई बचा नहीं सकता इन लोगों से। शेंडी लगाने वाला चाहिए ना, शेंडी लगाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन शेंडी लगाने वाला चाहिए, तो आप अपना सर देते हो, लगाओ शेंडी करके, शेंडी लगाएगा। नेक्स्ट वन सगळीकडे हे चाललंय, गाड्यामध्ये लफडे, औषधामध्ये लफडे, मोबाईलमध्ये लफडे, की आपण बोलूया नंतर, खाण्यापिण्यात लफडे। कोणीतरी एक सांगितलं होतं की इंडिया में एव्हरी फूड इज एडल्ट्रेटेड एक्सेप्ट एग। क्यों मालूम है? एग कैनॉट बी एडल्ट्रेटेड अनलेस यू ब्रेक, और ब्रेक करेगा तो एग का सब चला गया, मतलब एग छोड़ के बाकी सब कुछ एडल्ट्रेटेड। तो अभी मालूम पड़ा आजकल डक्स एग्स, टर्टल्स एग्स सब दे के वो भी एडल्ट्रेटेड करते हैं। मिल्क मध्ये पाणी घाला, तुम्ही ग्राहक राजा आहे म्हणून दाखवला जाणार, सांगणार आज कोणतरी एक आला होता, मोठं लेक्चर दिलं त्यांनी, घरी जाऊन तुमच्या आईला किंवा कोणाला जो इंचार्ज सांगणार, उद्यापासनं ते म्हणाले होते की दुधात पाणी घातल्याशिवाय दूधवाला विकत नाही, तर तुम्ही सगळ्यांना आयोजित करता आणि तुमची हक्की सोसायटी डिसाईड करते की उद्यापासून आम्हाला या भैयाकडनं दूध घ्यायचं नाही, त्याचा धंदा 20% डाऊन, तर तो तुमच्या आईकडे येईल, मॅडम काय झालं भैया तुम बहुत पानी डालता है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है बाकी जब दूध में पानी डालते हैं आप पानी में दूध डालते हैं, इतना पानी मत डाला करो। ऐसा नहीं है आंटी, देखो वो कंज्यूमर गाइडेंस वाले आए थे, उनके पास एक मशीन है, हम लोग के पास एक मशीन है मिल्क एनालाइजर करके, इट डज द मिल्क एनालिसिस within 2 minutes, tells you everything about the milk. One day we will have a program, all of you bring your milk, get it tested, you will realize what milk you are drinking. In 2 minutes she gives report, automatic machine. तो उन्होंने बोला तुम्हारे दूध में 40% पानी है, ऐसा है क्या? तो ठीक है आंटी, कल से मैं दूध में कम पानी डालूंगा, कल से मैं दूध में कम पानी डालूंगा, मैं पानी नहीं डालूंगा नहीं बोलता है वो, बोलता है मैं कल से दूध में कम पानी डालूंगा। तो और आप सोचते हो अरे बाबा उद्यापासून तो पाणी कमी आहे, अरे पाणी घालतो कशाला, गो अहेड। तो सोल्युशन काय सांगा फटाफट। फूडसाठी, टेलिकॉमसाठी, इन्शुरन्ससाठी, बँकसाठी जरा रेग्युलेटरी बॉडीज कंप्लीट करा। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जो चिटकू माणूस असतो ना, ते चिटकू माणसाला रिस्पेक्ट मिळतो, कामं होतात। जो हॅपी गो लकी असतो की पाहिजे ते होऊन दे, त्याला कधी काही रिलीफ मिळत नाही। कोर्ट शाणे कोर्टाच्या बाहेर जात नाही, पण तुमचं मोठं फ्लॅट 60 लाख 70 लाखात मी फ्लॅट बुक केली आणि 3-5 वर्षानंतर तो फ्लॅट देत नाही, तर तुम्हाला काय पर्याय? व्हॉट ऑप्शन यू हॅव? टू गो टू कोर्ट। अवेअरनेस, बी अवेअर, फाईट, अँड देन युनिटी ऑफ कन्झ्युमर्स। हे सगळीकडे चालतं, पण आपल्या देशात नाही चालतं। कारण काय माहिती आहे, मी एक डॉक्टर आहे म्हणून सगळ्यांना सांगत असतो की आमच्या देशात किती डॉक्टर असतील?
हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन अवर कंट्री? ये सवाल के लिए किसी को चॉकलेट मिलने वाला? अच्छा जवाब दो। कितना डॉक्टर है हमारे देश में? किसी को मालूम नहीं? फोन अ फ्रेंड ट्राई करोगे? 50-50 नहीं, कुछ नहीं। चलो, इस देश में 140 करोड़ डॉक्टर हैं, हर आदमी डॉक्टर है। तुम 2 से 3 बार छींकोगे ना तो तुम्हारी बाजू वाली आके बोलेगी, अरे सर्दी हो गया, हल्दी आणि सुंठ घे ना, पटापट ठीक होईल. दुसरं म्हणणार हळदी आणि सुंठ नाही, दुधामध्ये हळदी घालून प्यायचं. प्रत्येक माणूस त्याचा ओन फॉर्म्युला. सगळे 100 कोटी डॉक्टर, 140 कोटी डॉक्टर आणि माझ्यासारखा माणूस MBBS हे सगळे धरून हरिकीर्तन करतो. हरिकीर्तन करतो का? कारण कोण आम्हाला विचारतच नाही. सगळे दुनियाभरचे सगळे ट्राय करून मग येतात. सर मी दूध पण घेतलं, हळदी पण घेतलं, सगळं काही घेतलं, नाही होतो फरक. म्हणजे आम्ही म्हणतो व्हेरी गुड, आता 2 दिवसाच्या आयुर्वेद 7 दिवस तू येशील माझ्याकडे, तर आमचा फायदा झाला. या ना बिंदा, नो प्रॉब्लेम. पण कन्झ्युमर जर एकजूट झाले तर तुम्ही हक्काला मांडला घालू शकता. अनफॉर्च्युनेटली आम्ही एकजूट होणे शिकलोच नाही. माझ्या प्रवीण गांधी लॉ कॉलेजमध्ये मला सांगितलं सगळ्या मुलांना एक प्रोजेक्ट द्या. मी एक सिम्पल प्रोजेक्ट दिला माहिती आहे. म्हटलं रोज विलेपार्ले स्टेशनवरून तुम्ही कॉलेजला येतात ना, तर 1 पीस रस्त्यावर पडलेलं काढून कचऱ्याच्या पेटीत टाका. जाताना 1 पीस काढून कचऱ्याच्या पेटीत टाका. काय फरक पडतो बघा. सगळ्यांनी सांगितलं साहेब खरंच फरक पडला. 400 स्टुडंट्स fit one piece into the waste paper basket, वो रोड will become clean. पण आपल्याकडे काय म्युन्सिपाल्टी आहे ना, म्युन्सिपाल्टीवाला 8 वाजता 9 वाजता रस्ता साफ करून जातो, दुपारी 2 वाजता आलं तर तसा का तसा. त्या म्युन्सिपाल्टीमध्ये काम करत नाही रे. म्युन्सिपाल्टी काम नाही करत. रस्ता घाण्याला कसं जातो? कचरा कोणी टाकला? तुम्ही, मी किंवा मी आणि तुम्ही. जरा तुम्ही आणि मी पण, मी आणि तुम्ही टाकला ना आम्ही कचरा करून. हू इज द पर्सन हू इज सफरिंग, हू इज द पर्सन हू इज मेकिंग मिस्टेक? मी अँड यू. युनिटी जर राहिली तर होणार. नेक्स्ट आता आम्ही थोडंसं टेलिकॉमबद्दल बोलूया. आजचं मेन लेक्चर टेलिकॉमबद्दल आहे. टेलिकॉमबद्दल आहे. तुम्ही सगळे फोन वापरता? कोण फोन वापरत नसेल मोबाईल तर हात वर करा जरा. असं नाही चालत, असं बरोबर असतं. तो फोन नाही वापरत, तो पण फोन नाही वापरत. आणि मग असं केलं तुम्ही, त्याला बोलवते कोणा असेल. एनीबडी हिअर डज नॉट यूज मोबाईल फोन? बरेचसे पेरेंट्स माझ्याकडे कंप्लेंट आहे. काय माहिती आहे सर, माझी मुलगी आहे ना, रोज सकाळी कॉलेजला जाते, कधी कधी आंघोळ करायला विसरते, पण मोबाईल घेऊन जायला विसरते. मोबाईल घेऊन जायला विसरते. बुका विसरून जाते, हँडकरशीप विसरून जाते, वॉलेट विसरून जाते कधी कधी. तिथं रेल्वे पास आहे अमका तमका, पण मोबाईल ती विसरते. खरं आहे का? इज इट ट्रू? Yes, she says yes. Madam, is it true? सगळे मोबाईल घेऊन जातात, मोबाईलशिवाय आपला दिवस चालत नाही. खरं आहे का? खरं आहे ना? अच्छा, मोबाईलने तुम्ही काय काय करू शकता बोला. चला, एकाच कोणाशी बोलू शकता. सेकंड, चलो अभी सब सिंपल क्वेश्चन है यार. सेकंड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. वेरी गुड. थर्ड, communication with people. In what way? Communication in what way? Anyway. WhatsApp. Okay. Anything else? Email? Anything else? क्या पे? ट्रेन का पास. उधर जाने की लाइन में जाने की जरूरत नहीं, आप ले सकते. और एयर टिकट बुक कर सकते हो आप. बैंक अकाउंट वापर सकते हो आप.
गूगल यूज कर सकते हैं। वो किसी ने बोला है गूगल इज गॉड, क्योंकि गूगल को सब मालूम है गूगल इज गॉड। एक मिनट, क्या क्या कर सकते हैं आप? और बोलो और क्या? अभी नाउ द चैलेंजिंग टाइम कम्स। व्हाट एल्स यू कैन यूज योर फोन फॉर? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन क्लासेस, ओके। और क्या के लिए इस्तेमाल करोगे आप फोन? एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, कॉलेज के लिए, वेरी गुड। एग्जामिनेशन देने के लिए, एग्जामिनेशन में कॉपी करने के लिए, नॉट इंक्लूडेड। अभी वो नीट में हुआ ना, नीट में सब लोग को 720 आउट ऑफ 720, 100% मार्क्स, वो भी एक दो नहीं, 67 स्टूडेंट्स, 100% मार्क्स, जो जिंदगी में नहीं हुआ आज तक। एनीवे, तो वो कॉपी के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या है मालूम है? ऐसा सब बोलेगा तो स्टूडेंट लोग को इंटरेस्ट बहुत होता है कॉपी करने के लिए। अरे आज से मैं भी करूँगा। और क्या के लिए? आपकी पहचान, आधार कार्ड, पैन कार्ड। एयरपोर्ट पे जाओगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजी यात्रा, मालूम है आपको? डिजी यात्रा मीन्स आपका फोटो निकालो, आपका इसके ऊपर एयरलाइन की टिकट के ऊपर जो कोड है उसको स्कैन करो, आप वहां जाओगे, nobody does security check, automatically the door opens looking at your face. It looks at your eyes, it looks at your cheek, it looks at your lips and immediately says this is so and so and related with this ticket, फट करके दरवाजा खुल जाएगा। ये है टेक्नोलॉजी और ये है तुम्हारा मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन के ऊपर इतना सब आपको चलता है। आजकल फोन को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज फोन कॉल्ड? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। हमारे इधर बहुत जीनियस आदमी बैठे, इमीडिएट स्मार्टफोन। बट आर यू स्मार्ट टू यूज द स्मार्टफोन? आर यू स्मार्ट टू यूज द स्मार्टफोन? यू हैव दैट मच स्मार्टनेस? क्या आपका फोन 15 मिनट के अंदर बंद होने वाला है, एक ओटीपी आने वाला है, जल्दी दे दो, आप ओटीपी दे देते हैं, क्या होता है फिर? 70,000 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट, इमीडिएट 70,000 रुपीज। तो आप स्मार्ट हो गए। आर यू स्मार्ट? सो without knowing, you click all sorts of sites. Some of the sites are hacking your phone. The phone is such that you can land yourself in trouble. Sometimes it says please click on this and you will get some benefit. आप क्लिक करते हो, क्या होता है? आपका पूरा डेटा बाहर, आपका बैंक का पासवर्ड, आपका व्हाटएवर दिस दैट व्हाट नॉट। आजकल क्लोनिंग करते हैं, मालूम है? क्लोनिंग सुना आपने? ऑफ सिम कार्ड, ये टेलीकॉम वाले बताएंगे आपको, सिम कार्ड का क्लोनिंग करते हैं। दैट मीन्स दे टेक योर कार्ड, मेक एग्जैक्टली सिमिलर कार्ड एंड देन व्हाट दे डू, दे स्विच ऑफ योर फोन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे में जो भी हंगामा करने का हो जाता है। स्मार्टफोन रिक्वायर्स स्मार्ट पर्सन। तो आर यू स्मार्ट? खुद को सर्टिफिकेट दो, आई एम वेरी स्मार्ट। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनको सब छाया गया है ऑन फोन। आपकी मदर बहुत बीमार है, शी बैडली नीड्स 2.5 लाख रुपीज, आपको मैसेज आता है, क्या करोगे आप? क्या करोगे? She urgently needs 2.5 lakh rupees. Now this person knows your mother has gone to Satara. So he says your mother is very unwell. She requires 2.5 lakh rupees. Please send it to this address. क्या करोगे आप? कॉल करेंगे। मदर का कॉल नहीं चल रहा है, मदर के पास कौन रहेगा? भाई बहन रहेंगे। अरे वाह, मदर के साथ आप भाई को भी भेजो और बहन को भी भेजो और आप अकेले मस्त मजा मार रहे हैं। हमारे में नहीं है।
अच्छा मम्मी के साथ कोई होगा, ओके, सो दैट मीन्स यू क्रॉस चेक, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। एनीथिंग एल्स यू विल डू? फोन के ऊपर स्कैम के ऊपर स्कैम होता है, बताता हूँ मैं। गो एट फर्स्ट स्लाइड इन नेक्स्ट टॉप टेलीकॉम टॉप। आजकल आप लोगों को कितने जनों को ये प्रॉब्लम है कि सिग्नल आता नहीं है बराबर, घर पे सिग्नल आता ही नहीं। एनीबडी एल्स हु हैज गॉट सिग्नल प्रॉब्लम कि सुना ही नहीं देता है, सिग्नल ही नहीं है, या सामने वाला बोलता है मैं आपको फोन करके करके थक गया, मैसेज इज कमिंग, ही इज आउट ऑफ रेंज, दैट इज बिकॉज सिग्नल इज नॉट कमिंग ऑन योर फोन। हाउ मेनी ऑफ यू हैड सच एक्सपीरियंस? दिस लेडी, एनीबडी एल्स? यू हैड 3 people only है, बाकी जन सब लोग बड़े मस्त मौज में बैठे हैं। स्मार्ट है आप, इसलिए स्मार्टफोन, सिग्नल नहीं आता है, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? सॉरी वाईफाई कनेक्ट करके रखेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप कॉल करेंगे। नॉर्मल कॉलिंग भी होता है वाईफाई से, नॉर्मल कॉलिंग भी होता है। देखो मैं बोला ना, स्टूडेंट्स आर सो स्मार्ट, दे टीचर्स नॉर्मल कॉलिंग वाईफाई को सब लोग, ये बोलती है आप नॉर्मल कॉलिंग भी कर सकते हैं वाईफाई से। हाँ, आपका फ्रेंड बोलता है नहीं होता है, नहीं इन्होंने स्पेशल कुछ फ़ोन लिया होगा, इनके पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग फ़ोन है, होता है वाईफाई पे कॉल होता है, वाईफाई पे कॉल होता है, वो प्रूव करेगी, वो साबित करेगी। चैलेंज, वो बोलता है एक्सेप्ट द चैलेंज, लेकिन चैलेंज कैसा है मालूम है क्या मैडम? वो बोलता है एक्सेप्ट द चैलेंज, और चैलेंज कैसा है? हाथ ऐसा करके वो जोर करते हो, उसमें आपको आराम से कहा जाएगा। ऐसे लोग हैं देखो आपकी क्लास में, आपकी क्लास में ऐसे लोग हैं, हाथ ऐसा करके बोलेगा आप चैलेंज लिख रहा। तो सिग्नल का प्रॉब्लम है ना आप लोगों में से, और लिसन केयरफुली, आप लोगों में से कैसा कभी हुआ है कि आप यहाँ से हेलो 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 बोलते हैं, तो सामने वाले की आवाज़ आपको आती है लेकिन आपकी आवाज़ सामने वाले को नहीं आती, होता है? वेरी कॉमन। आप इधर हेलो हेलो हेलो, समोरचा माणूस मी स्वतःला हलवतो रे, किती आलो हलवत राहणं, हलव हलव हलव, काय चाललंय काय, स्वतःला हलवतो, पाठ दुखायला लागली, हलव 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 काय